This conference will now be recorded. So what we have seen yesterday, we have seen about the VPC creation with a elastic IP address. Okay, that's the part we have covered on yesterday. I have given a brief on how to create a VPC and how to create different subnets in a in different availability zones, not in one availability zone. We have taken different availability zones for creation of the subnets, and then after we have created a route table for that VPC as well as a internet gateway for the internet connectivity to the servers created in the VPC. So let us let us create a server in the VPC that we have created yesterday. Okay, what we are going to see today is we are going to create a server, nothing but a EC2 instance. What is meant by EC2? EC2 stands for Elastic Compute Cloud. Okay, it's not cloud compute, it's Elastic Compute Cloud. So what we are going to do, we are going to launch a Elastic Cloud, Compute Cloud, nothing but a instance in AWS. We call it as the instance. Okay, we are going to create a instance. Instance in AWS terminology or the cloud terminology, instance is nothing but a server. Okay, so for creating an instance or launching an instance, you can directly go to services, or in the management console homepage, we will be having an option called launch a virtual machine with EC2. Okay, what is that? Launch a virtual machine with EC2. EC2 stands for Elastic Compute Cloud. So what kind of a ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ సో ఇన్స్టాన్స్ ఒకటి లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నథింగ్ బట్ ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు సో వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇన్ ద ఇన్స్టాన్స్. ఇన్స్టాన్స్లో నాకు కాన్ఫిగరేషన్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక బేర్ మెటల్ తీసుకున్నామండి, వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ బేర్ మెటల్. సో ఆ బేర్ మెటల్ మీద మనము ఆ బేర్ మెటల్తో వర్క్ చేయించాలంటే ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ ద బేర్ మెటల్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్? మనకి if you observe the available operating systems, okay, there are different kinds of operating systems that are available. You can avail Windows operating system and all kinds of Linux flavors, okay, which are commercial based. You can access all kinds of Linux based operating systems. So it may be Ubuntu, it might be SUSE Linux, and Amazon themselves, they have developed a Linux flavor called Amazon Linux, which is a free tier eligible. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కొన్నిసార్లు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుందండి. మనకి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ని, ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకుంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఛార్జ్డ్. ఓకే, మనకి ఎటువంటి బిల్ కూడా అప్లికేబుల్ అవ్వదు. పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసినందుకు ఛార్జెస్ ఉండవు. అలా కాదండి, కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దిస్ ఇస్ అ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ డీప్ లెర్నింగ్ బేస్. ఓకే, ఇది ఒక ఉబుంటూ మెషిన్ అయినప్పటికీ కూడా దే హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ capable of working with deep learning base. Okay, సో అలా కాకుండా we may be having SQL server. సో ఇలానే మళ్ళీ అమెజాన్ లైనక్స్ లోనే డీప్ లెర్నింగ్ కోసం ఇంకొక ఏఎంఐ క్రియేట్ చేశారు. సో సుసి లైనక్స్ అవైలబుల్ గా ఉంది మనకి. సో లైక్ వైజ్ దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద general space that we can obtain the operating system as well. ఇవే కాకుండా we can create our own Amazon machine images, nothing but the snapshots. ఓకే, మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొంత కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ సర్వర్ని మనము బ్యాకప్ కింద కూడా
స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ అదే పర్టికులర్ సర్వర్ని ఎన్నిసార్లు అయినా లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ పర్టికులర్ అమెజాన్ మెషిన్ ఈజ్ ఒక స్నాప్ షాట్ని హియర్ we call it as Amazon machine image. Okay, it's nothing but a snapshot of the server. Okay, then after there is an option called AWS marketplace. సో ఈ AWS మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి? సో నాకు పర్టికులర్గా ఒక విపిఎన్ అనే విపిఎన్ యాక్సెస్తో ఒక సర్వర్ కావాలి. సో యూ కెన్ గో అండ్ అప్టైన్ ద విపిఎన్ యాక్సెస్ సర్వర్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ చార్జెస్ లైక్ $0.10 per hour or $700 per year. So that's a kind of a cost that you are going to get on billing that you are going to get on the server. So మనం ఇక్కడ you can go through. Okay, అలా కాదండి నాకు కమ్యూనిటీ AMIs కావాలి. So these are the community AMIs that are available. You can go and check it out. Okay, సో నాకు పర్టికులర్గా అమెజాన్ కమ్యూనిటీ నుంచి మాత్రమే కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద machines that are available or these are the operating systems that are available under the community called Amazon Linux. నాకు కాదండి CentOS కావాలి. CentOS కి సంబంధించిన వరకు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ డెబియన్ కానీ ఫెడోరా కానీ whatever you want you can go and check it out in the operating systems depending upon the community in the community AMIs. Okay, so let's go back to Kickstart. And here if you want to అలా కాదండి నాకు ఇక్కడ I want to search here, నాకు ఇక్కడ Ubuntu కావాలి. You can directly search it over here and you can go ahead. Okay, so as of now I am going ahead with the Amazon Linux. Okay, Amazon Linux ని నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద చూస్ చేసుకొని I am moving ahead. This is the first step we are going to start with the server launching. Okay, so what we are doing here, we have మనం ఇక్కడ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని చూస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ పర్టికులర్ వాట్ వి సే బేర్ మెటల్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏమై ఉండాలి? చెప్తాను. ఓకే, బేర్ మెటల్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉండాలి? ఇదంతా బాగానే ఉందండి. we have what we have done in the first step, we have chosen the operating system that we want to install. Okay, in the second step what we are going to do is we are choosing the hardware configuration of our server. So if you observe here t2.micro, which is the name of the సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, హార్డ్వేర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ కి ఒక నేమ్ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారండి వీళ్ళు. ప్రతి ఒక్క సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ whatever the సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ హార్డ్వేర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటున్నామో దానికి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా we will be having a name to the server. Okay, and as we have seen in the previous session, in the first session demo part lo what is the highest RAM capacity that's available in the world is 4 TB, right? That's nothing but 3000 GB some change. Let us see whether it is available or not. The real time scenario, whether it is available to launch or not. Let's check it out once and we'll move ahead. Okay, it's already gone, I think so. Then fine, just let me check that the highest configuration of the RAM. Good. I couldn't find it. There are many kinds of server configurations available in the AWS console. I couldn't find the 3-digit configurations. Let me check once again if I could find it.
Mhm. Okay, it's not showing it here because of maybe because of the server operating system that we have installed. మనం ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ యూస్ చేస్తున్నామో మేబీ దాని వల్ల అయి ఉండొచ్చు. లెట్ మీ చెక్ విత్ ద ఉబుంటు if it is available with the ubuntu. Let's see once again. Yes, I want to confirm. Okay, so let us check whether it is available now. Okay, it's not displaying with me with my account as of now. It's a new account I have created for this demo. Let me go ahead with the t2.micro, which is a free tier eligible అండి. Which is a free tier eligible is nothing but మీరు ఒక రూట్ అకౌంట్ ఇలా కాకుండా స్టూడెంట్ అకౌంట్ కాకుండా మీరు ఒక రూట్ అకౌంట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇచ్చి there you can run a 1 GB and 1 virtual CPU కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉన్న సర్వర్ ని 1 year పాటు ఫ్రీగా రన్ చేయొచ్చు. యూ డోంట్ గెట్ చార్జ్డ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే మనము సర్వర్ని హోస్ట్ చేయడానికి ఏదైతే ఛార్జెస్ ఉంటాయో వాటికి ఎటువంటి ఛార్జెస్ కూడా ఉండవు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్స్ గెటింగ్ మైగ్రేటెడ్, మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కి మాత్రం మళ్ళీ ఛార్జెస్ ఉంటాయండి. ఇట్స్ నాట్ హోల్ అండ్ సోల్ ఫ్రీ. ఓకే, so here we are going ahead with one virtual CPU and 1 GB of RAM. Okay, next configure instance details. So ఇక్కడ మనకి it's showing number of instances that we want to launch. At a time we can launch 20 servers on a click. Okay, on one click you can launch 20 servers. If you want to install నాకు 20 servers కంటే ఎక్కువ కావాలి అంటే you cannot. Okay, you can launch only 20 servers at a time. And here I'm going ahead with only one server. Fine. So purchase option, I don't want any spot instance. Okay, ఇక్కడ నెట్వర్క్ మనం ఇక్కడ నిన్న ఒక నెట్వర్క్ ని ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసాం అవునా. దట్స్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో హియర్ ద VPC నేమ్ ఈస్ FDP VPC. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎస్టర్డే, రైట్? మనం నిన్న క్రియేట్ చేసిన VPC పేరు అదే కదండి. ఇట్స్ FDP VPC. ఓకే, someone said మెమరీ మీద క్లిక్ చేస్తే టాప్ లోకి వస్తుంది. లెట్ మీ ట్రై దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సారీ. Okay, we got it here. So 3904, but I cannot use it, I hope. Okay, so fine. సో మనం నిన్న క్రియేట్ చేసిన VPC ఏదైతే ఉందో that VPC we are going to utilize today. Fine. So FDP VPC is the name that we have given to the VPC that we have created. And subnet, మనం ఎన్ని సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసామండి నిన్న? ఓన్లీ 2 subnets we have created yesterday. So we are going to utilize 1A, availability zone 1A for the server creation as of now. Okay, and మనకి ఇక్కడ మనం నిన్న కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు we have given 10.0.1.0/24 అని ఇచ్చాను. So what does it mean? It can allocate only 251 IP addresses for the network. ఈ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో, ఈ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో మనము 251 IP అడ్రసెస్ మాత్రమే యూటిలైజ్ చేసుకోగలము. అలా కాదండి, నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి. వీ హ్యావ్ అదర్ సబ్నెట్. ఓకే, 1B లో అగైన్ యూ కెన్ క్రియేట్ 251 IP అడ్రసెస్ అగైన్. ఓకే, సో లెట్స్ గో అహెడ్ విత్ 1A. ఇక్కడ ఆటో ఎస్ఎన్ పబ్లిక్ IP అంటున్నాడు. ఎస్, ఎనేబుల్. when you enable this auto SN public IP, we are going to get a public IP that's going to be associated with the server. Okay, so carrier IP అన్నీ అవసరం లేదండి as of now. And IAM role, IAM stands for identity and access management, where you can provide a limitation for the గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు కొన్ని నెట్వర్క్స్ ఉంటాయండి. మన కాలేజీలో నెట్వర్క్ ఉంది. మన కాలేజీలో నెట్వర్క్లో వెన్ యూ సే ఇట్స్ ఏ నెట్వర్క్ దట్స్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఫ్యాకల్టీ, ఒక స్టాఫ్ రూమ్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ రెండు ఒకేలాగా ఉండవు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఓకే, ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ విల్ బి having lot number of restrictions.
whereas a faculty might not have those many number of restrictions. Okay, he may view YouTube, whereas if a student cannot. A faculty may browse in his phone Google Play Store, whereas a student may not. Okay, these are the conditions or the roles that we have created. Okay, ఈ పర్టికులర్ ఐఏఎం రోల్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ లో కొంతమంది యూజర్స్ ని అసైన్ చేస్తే ఎవరెవరికైతే ఈ పాలసీ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటామో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఐఏఎం గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి వీ కెన్ త్రో దెమ్ ఇన్ టు దట్ గ్రూప్. Okay, so there we are going to restrict them from the unauthorized access on different roles. Okay, అలా కాదండి. For suppose I have what we say, let me show you. I have an organization. Okay, పర్టికులర్గా ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఉంది. ఏపీఎస్డిసిలో the top most what we can say, the high position might be the one department. Let us suppose it's a department of HR department. Okay, ఈ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యావ్ అ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ whereas what you can say, okay, this is a technical department, nothing but development team అనుకుందాం. Development team. Okay, so వీళ్ళు కాకుండా I have one more department called as finance. Okay, and there may be one more department you can say. Let us go ahead with these three. Whenever we have HR department, these will be what this HR department will be doing. They may be generating the payrolls of the employees or salary, they whatever the attendance they may be monitoring, or ఇంకేమన్నా కొన్ని అప్రూవల్స్ కావాలి, కొత్తగా టెండర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, దే మే బి ప్రాసెసింగ్ దీస్ టెండర్స్. లేదు నాకు పర్టికులర్గా ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఒక 30,000 40,000 బిల్ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్. సో దీస్ పీపుల్ మే బి రైజింగ్ ద ఇన్వాయిసెస్ టు ద ఫైనాన్స్ టీమ్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ టీం ఉందో ఈ డెవలప్మెంట్ టీం ఏం చేస్తుంది, నాకు సర్వర్ని బేర్ మెటల్ మీద వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతటిని కూడా పుష్ చేసి దే మే బి హోస్టింగ్ ఏ వెబ్సైట్. ఓకే, ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. whereas the finance department will be paying the bill that's generated. Okay, let us suppose. సో ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైతే మనకి బిల్ జనరేట్ అయ్యి వీళ్ళు పే చేస్తారో, కానీ ఈ బిల్ని ఎవరు రైజ్ చేస్తున్నారండి, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ బి రైజింగ్ ద బిల్ టు ద ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. కానీ యాక్చువల్గా యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఎవరు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ యూటిలైజ్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్గా వర్క్ చేస్తుంది ఎవరు ఈ సర్వర్ మీద, సర్వర్ని యూటిలైజ్ చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, ఈ యూటిలైజ్ చేస్తున్న దానికి బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బిల్ అంతటినీ కూడా వీళ్ళు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రైజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ బిల్ని ఎవరికి రైజ్ చేస్తారు, సారీ ఎవరికి రైజ్ చేస్తారు, దే విల్ బి రైజింగ్ దిస్ బిల్ టు ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సారీ, రైట్, సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ రైజ్ చేస్తారు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేవాళ్ళు పే చేస్తారు. సో నాకు మరి ఇప్పుడు ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ ఉందండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ని మనము ఒక కంపెనీకి యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో ఎవరికి ఎంతవరకు యాక్సెస్ ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఏ యాక్సెస్ ఉండాలి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏ యాక్సెస్ ఉండాలి, అండ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ be having what kind of access, and there may be a team called finance department. Let us sorry, not finance department, let's say managers team. So there may be different managers. Okay, వాళ్ళకి ఎటువంటి యాక్సెస్ ఉండాలి,
సో దానికి గాను వాట్ దే హ్యావ్ డన్ బై AWS వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఓకే, దిస్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ దీస్ పీపుల్. ఓకే, సో whatever the teams that are connected. సో నాకు రిస్ట్రిక్షన్స్ కావాలి. ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ షుడ్ ఓన్లీ హ్యావ్ ద CLI యాక్సెస్. ఓకే, దే షుడ్ యాక్సెస్ ద సర్వర్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రోగ్రామెటిక్ యాక్సెస్, నథింగ్ బట్ ఇది let us say let us say programmatic యాక్సెస్ విత్ అన్ API అనుకోవచ్చు, ఆర్ API యాక్సెస్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ API ఉండొచ్చు. ఓకే, ద ఫినాన్స్ టీమ్ షుడ్ ఓన్లీ హ్యావ్, వీళ్ళకి ఏముండాలి, బిల్డింగ్ డాష్బోర్డ్ వరకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ద HR డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్, వీళ్ళకి ఏముండాలి, వీళ్ళకి కూడా బిల్డింగ్ వరకే ఉండాలి. దీస్ ఆర్ నాట్ ద టెక్నికల్ పీపుల్, రైట్? బిల్డింగ్ డాష్బోర్డ్ వరకు మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ద మేనేజర్స్ టీమ్ షుడ్ హ్యావ్ ద రూట్ యాక్సెస్. ఓకే, the manager's team should have the root access of all the services that are running. దీన్ని ఎవరైతే మానిటర్ చేస్తారో లేకపోతే మేనేజ్ చేస్తారో, లెట్ us సపోజ్ దే ఆర్ ద మేనేజర్స్ టీమ్. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఒక HR డిపార్ట్మెంట్లకి లేకపోతే ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏదన్నా యాక్సెస్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. ఓకే, ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో దే ఆర్ ఫ్రమ్ ద కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ, ఆర్ ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? ఈ ఎకనామిక్స్ నుంచి కామర్స్ నుంచి వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ టెక్నికలీ బేసికలీ. ఓకే, వాళ్ళు కావాలంటే నేర్చుకొని ఏదైనా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారేమో కానీ, బట్ టెక్నికల్గా వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకుంటారో కాలేజెస్లో, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ సర్వర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో వీళ్ళకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యాక్సెస్ ఇస్తే ఏం జరగవచ్చు, దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ or a threat, you can say, to your servers that are keep running in the back end. వాళ్ళకి తెలియక బై మిస్టేక్ ఒకటి ఏదో చేయబోయి ఒక సర్వర్ని టెర్మినేట్ చేసేయచ్చు, లేకపోతే స్టాప్ చేసేయచ్చు, లేకపోతే ఏవైతే మనము బ్యాకప్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసామో వాటన్నిటిని డిలీట్ చేసేయచ్చు. దెర్ మే బి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్, రైట్? అలా కాదు, ఓకే ఫైన్, వీళ్ళకంటే టెక్నికల్గా ఏం తెలియదండి, బాగానే ఉంది. డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఎందుకు ఉండకూడదు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యాక్సెస్? Even the development team should not have the full-fledged access. ఓకే, సో ఈ డెవలప్మెంట్ టీంకి ఎందుకు ఉండకూడదు? దేమే వాళ్ళు కూడా ఒక సర్వర్కి బదులుగా, ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక సర్వరే రన్ అయింది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. అలా కాదు, నాకు ఒక 20 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ దట్ ఆర్ కీప్ రన్నింగ్ ఇన్ మై AWS account. Let us say one is ERP, and the second one is what you can say LMS, and what you can say public website. Okay, so ఇది కాకుండా what you can run call center web portal. There may be different websites, these are the different websites and we have different servers that are configured. Okay, so ఇది కాకుండా ఇంకేముండొచ్చు, there may be a different website for what you can say. సో లెట్ us suppose ఫోర్ సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయండి, 4 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి నాకు. ఐఎమ్ హోస్టింగ్ 4 వెబ్సైట్స్ ఇన్ మై AWS console. ఓకే, ఐఎమ్ హోస్టింగ్ 4 సర్వర్స్ ఇన్ మై AWS console. ఇప్పుడు పర్టికులర్గా డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు దేని మీద వర్క్ చేస్తారు, దే మే బి వర్కింగ్ ఆన్ ది పబ్లిక్ వెబ్సైట్ ఆర్ ద కాల్ సెంటర్ వెబ్ పోర్టల్. ఈ LMS అనేది ERP అనేది రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అవ్వవు, కాబట్టి దే మే బి వర్కింగ్ ఇన్ దీస్ 2 వెబ్సైట్స్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఒక దాంట్లో డేటాని పుష్ చేయబోయి ఇంకో సర్వర్లో పుష్ చేయొచ్చేమో, చెప్పలేము, వీ డోంట్ నో. లేదు, ఒక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయబోయి ఇంకొక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే అదేమైనా క్రాష్ అవ్వచ్చేమో, వీ డోంట్ నో. సో దేర్ మే బి a security threat for the
access by providing the access. So that's why we restrict the access to particular users depending upon the నీడ్ అండ్ క్రైటీరియా. ఓకే, ఎవరికైతే నీడ్ ఉంటుందో మనము వాళ్ళకి మాత్రమే ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని మనము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దట్స్ పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐఏఎం, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనము ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రిస్ట్రిక్షన్ ఫర్ అవర్ సర్వర్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో నాకు షట్ డౌన్ బిహేవియర్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్. షట్ డౌన్ బిహేవియర్ అలా ఉండాలి. డూ యూ వాంట్ టు టర్మినేట్ ద ఇన్స్టాన్స్ వెన్ యూ షట్ డౌన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ స్టాప్ ఇట్? ఓకే, షట్ డౌన్ చేస్తారా లేకపోతే కంప్లీట్ గా టర్మినేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ద ఇన్స్టాన్స్ ఆన్ హోల్, అలా డిలీట్ చేస్తారా? ఇట్ మే బి డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్, బట్ ఆబ్వియస్లీ ఎవరు కూడా ది డోంట్ చూస్ టెర్మినేట్ అండి, బికాస్ ఇట్స్ ఏ basically it's a threat kada. It's not a threat, you can say it's going to damage your running website or the service that you are going to host. Okay, so protect against accidental termination. When you click on this accidental termination, it will again and again ask you to whether you want to terminate the server or not. Okay, మానిటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఇప్పుడు లోకల్గా ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ని మనము ఒక కాలేజ్లో కానీ ఒక ఆఫీస్లో కానీ హోస్ట్ చేస్తే ఎలాగైతే మనకి నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ లేకపోతే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ కూర్చొని మన సర్వర్స్ని వాచ్ చేస్తూ ఉంటారో ఆర్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారో, ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దట్స్ ద సర్వీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లౌడ్ వాచ్. ఓకే, విచ్ which do the job of a network admin. Okay, so this one keep on watching our server, what's happening in our server and what kind of things that are happening. మనకి సర్వర్ మీద లోడ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది, లోడ్ ఎప్పుడు తక్కువ అవుతుంది, లేకపోతే ఇంకేదన్నా థ్రెట్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా ఫ్లాస్ ఉన్నాయా సర్వర్లో అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ watching and it will send us the notification when you enable the cloud watch detailed monitoring. Okay, we have in default we have cloud watch, but if you want the detailed monitoring you can enable this cloud watch. Okay, tenancy. నాకు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 1 విర్చువల్ సిపియు అనేది నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే తీసుకున్నానో ఆ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ నాకు మాత్రమే హోస్ట్ చేయబడి ఉండాలా లేకపోతే ఎవరికైనా షేర్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ నీడ్. నేను ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నానో అది నాకు మాత్రమే డెడికేటెడ్గా కావాలండి అంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ద రన్ ఏ డెడికేటెడ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, విచ్ విల్ నాట్ బి షేర్డ్ విత్ ఎనీ వన్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఇండియన్ టైమింగ్స్ అండ్ యూఎస్ టైమింగ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ ఇండియన్ టైమింగ్ మనకి మార్నింగ్ హార్డ్లీ 8 టు ఈవినింగ్ 9 to 10 వరకు మనకి సర్వర్స్ అనేవి యూటిలైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షట్ డౌన్ యువర్ ఆఫీస్, ఓకే, మన ఆఫీస్ నైట్ క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది కదా, ఆ పర్టికులర్ టైంలో ద యూస్ షిఫ్ట్ స్టార్ట్స్. బేసికలీ ఆ యూస్ టైమింగ్స్లో మన సర్వర్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తారు. వెన్ యూ సే ఇట్స్ ఏ షేర్డ్ పూల్. ఓకే, మనం ఒక సర్వర్ని షేర్డ్ పూల్లో యూస్ చేసినప్పుడు అవర్ పర్టికులర్ సర్వర్ ఈస్ బీయింగ్ షేర్డ్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్. అంటే మనకి మన డేటా కూడా షేర్ అవుతుందా అని అంటే కాదండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ షేర్ అవర్ బేర్ మెటల్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ద వర్చువల్ సిపియూస్ అండ్ ది వాట్ యు సే ర్యామ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతవరకు మాత్రమే షేర్ అవుతుంది. మన హార్డ్ డిస్క్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా సరే షేర్ అవ్వవు. అండ్ ఓకే, సో దట్స్ వన్ థింగ్. లెట్స్ సీ అబౌట్ ద స్టోరేజ్ పార్ట్. ఎలా స్టోర్ అవ్వకుండా ఉంటుందో లేకపోతే అది కూడా స్టోర్ అవుతుందా అనేది లెట్స్ సీ. ఓకే, స్టోరేజ్ కూడా మరి షేర్ అవుతుందా అంటే అసలు మనకి ఎలకేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ యాడ్ అన్ ఎలాస్టిక్ యాక్సిలరేటర్ ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. జస్ట్ స్కిప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ETH0. మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ వర్స్ విత్ Linux operating system, ETH0 is nothing but the port name that we are going to get configured in the Linux flavor. Okay, so I don't want to assign anything here. Just let's click on add storage. సో నాకు ఇక్కడ ఒక లైనక్స్ మెషిన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి
ఓకే, ఒక లైనక్స్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, ఇట్స్ సఫిషియంట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ల్యాబ్ చేసి చూపించాలనుకుంటున్నామో, హ్యాండ్స్ ఆన్ పార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి 8 GB స్పేస్ అనేది స్వాప్ మెమరీ కావచ్చు, లేకపోతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అయి ఉండొచ్చు, దేనికైనా సరే ద 8 GB స్పేస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేట్, ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైతే 8 GBని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామో, ఈ 8 GB వరకు వీ విల్ బి గెటింగ్ దట్ 8 GB. కానీ మనకి ఎలా వస్తుంది, ఈ ఈ 8 GB స్పేస్ అనేది మనకి షేర్డ్ పూల్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ యూజ్ దిస్ 8 GB, అప్పుడు మాత్రమే మనకి 8 GB అనేది వాడతాము. వెన్ ఇట్స్ ఎ షేర్డ్ పూల్, నా లిమిటేషన్ ఎంత, హైయెస్ట్ టార్గెట్ ఎంత అండి, టాప్ లిమిట్ ఎంత 8 GB, లోయెస్ట్ ఎంత, నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎంత సఫిషియంట్ అయితే అంత. సో మిగతా స్పేస్ ఏదైతే 6 GB ఆఫ్ స్పేస్ ఉందో ఇదంతా కూడా మనం వాడట్లేదు కదా. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పేస్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మెకానిజమ్స్ టు షేర్ దిస్ స్పేస్ యాజ్ వెల్ విత్ ద other pool of servers. Okay, so here I am going ahead with the 8 GB of space. Okay, and what kind of a storage space that I am going to get here, it's a simple storage service, SSD kind of a memory. Okay, so and the network performance will be, it's a medium. Okay, and you can get IOPs, these are the free IOPs and that we are going to get here. Okay, and here there is a note, if you observe, free tier eligible customers can get up to 30 GB of EBS, general purpose SSD or magnetic storage. ఓకే, అంటే నాకు ఇప్పుడు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, ఇది కొత్త అకౌంట్ కాబట్టి వాట్ హీ సేయింగ్, యూ కెన్ అవైల్ ఏ ఫ్రీ స్పేస్ ఆఫ్ 30 GB. ఓకే, whether you are going to use or not, you can avail 30 GB of space, you can allocate 30 GB of space. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ట్యాగ్స్. ట్యాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ ఏ నేమ్ టు యువర్ సర్వర్. అంటే మనము ఒక సర్వర్కి ఒక నామకరణం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు నాకు ఒక సర్వర్ ఉందనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. అలా కాదండి, నాకు ఒక 20 సర్వర్స్ ఉంటాయి. వెన్ యూ హ్యావ్ 20 నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఓకే, అందులో ఏ సర్వర్ దేనికి యూజ్ చేసాము అని తెలియాలి కదా. దట్స్ వై వీ గివ్ ఏ నేమ్ టు అవర్ సర్వర్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ FDP EC2. Okay, then click on add security group. So what is this security group? Security group అంటే ఏంటి? Any ideas on security group? Any of you? Yes sir, we need to do all these settings. Praveen garu Already. Hello. చెప్పండి. Hello. Sir, security group is like a firewall. Like what ports are allowed to our instance? What can be allowed and what can be denied? Exactly, you're right sir, you're right. సో మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి, బట్ ఆ సర్వర్కి కనెక్టివిటీ కావాలి కదా. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్, ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గర ఉంటుంది సర్వర్. మనం యాక్సెస్ చేసి దాంట్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ లేకపోతే మన కోడ్ని పుష్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ద కనెక్టివిటీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్, రైట్? సో ఫర్ దాట్ సేక్ వాట్ వీ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు enable the port number so that we can connect with the server. So నాకు ఇక్కడ I'm going to, as it's a Linux machine, defaultly what I'm getting, SSH అనే port number default గా enable అయి ఉంది. And from where you want to access this particular port, sir, you don't need to remember all these settings. Steps ఇవన్నీ 7 steps ఉంటాయి, you can keep on doing one by one. Okay, if it is not terminated and just stopped, will it charge? Yes, whatever the SSD memory that's being used, దానికైతే చార్జెస్ ఉంటాయి కదా సార్. అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మెమరీ దట్స్ డెడికేటెడ్ మనకి, ఎందుకంటే మన సర్వర్ని ఒకసారి లాంచ్ చేసిన తర్వాత దట్స్ అవర్
అవర్ ఓన్ సర్వర్, రైట్ సార్. మనకి ఏదైతే మనం స్టాప్ చేసినప్పుడు ఈ బేర్ మెటల్ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది కానీ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది ఫ్రీ అవ్వదు కదా. సో దట్స్ వై దే విల్ బి చార్జింగ్ అస్ ఆన్ ద స్టోరేజ్ పార్ట్. ఓకే సార్, వెన్ యూ స్టాప్ ద ఇన్స్టాన్స్, టర్మినేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఛార్జ్, ఎందుకంటే యూ ఆర్ డిలీటింగ్ యువర్ సర్వర్ కదా. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్, ఎనీవేరా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీవేర్, దే దే విల్ గివ్ మెమరీ ఫుల్ సార్. మీకు అట్లా నేను దే ఐఎమ్ సేయింగ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ మెకానిజం, కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ ద 8 GB ఆర్ 20 GB ఆఫ్ స్పేస్, దే విల్, వాళ్ళు ఇవ్వమని చెప్పట్లేదు కదా. దే ఆర్ నాట్ కీపింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ అవర్ యూసేజ్. ఓకే, మనం ఇట్లా యూస్ చేసుకుంటామని అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ వాట్ యు సే రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దట్. Fine, sir. So here, from where I want to access my server, I'm going to allow only from my IP. నా ఆఫీస్ నుంచి మాత్రమే యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ ఎనీ పీపుల్ అదర్ దెన్ మై ఆఫీస్. నా నెట్వర్క్లో కాకుండా బయట ఎవరన్నా ఉంటే ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ దెమ్ యాక్సెస్. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ మై ఐపీ. ఓకే, ఫైన్ సార్. సో ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎనీవేర్, ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ కస్టమ్. మీరు ఒకవేళ పర్టికులర్గా మీ ఆఫీస్ నుంచి, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కానీ నాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ క్లయింట్ ఆఫీస్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ యాక్సెస్ని నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి, దెన్ యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ద కస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ మై ఐపీ యాజ్ వెల్. యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఆన్ ది సేమ్ సర్వర్. నాకు ఈ పర్టికులర్ సర్వర్లో నేను ఏదైతే డేటా పుష్ చేయడానికి లేకపోతే కోడ్ని పుష్ చేయడానికి 22 అనేది ఎనేబుల్ చేశాను, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ నాకు ఒక వెబ్సైట్ కూడా హోస్ట్ చేయాలి. నేను నాకు ఆ వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయాలంటే what port number should be enabled? We should enable the HTTP and HTTPS on ports as well on our server, right? So we are going to enable the HTTP and HTTPS ports on our server. Okay, from anywhere. ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వెబ్సైట్ ఏ ఊరు నుంచైనా ఏ ప్రాంతం నుంచైనా లేకపోతే ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉండాలి. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ ఫ్రమ్ any part of the world, nothing but anywhere. Okay, fine. Moving on, just click on review and launch. So whatever the configuration that we have done till now, okay, so he says your configuration is not eligible for free tier. Why it's not eligible? AMI is a free tier. Everything is free tier. Okay, there may be some technical issue with this one, but what we are launching is a free tier eligible. Okay, so this is the configuration that we have done till now. So what in the first step, what we have done, we have chosen the operating system that we want to get or installed on our server. Then after what we have done, we have chosen the instance type, nothing but the server type, with number of servers and one with number of CPUs and GB amount of RAM that we are going to get. Okay, and then after what we have done, we have configured the security groups. Then after, these are the instance details, the name, here whatever we have done configure instance, these are the settings that we have done. Storage part, these are the tags that we have given. Okay, is it clear till now, everyone? Is it clear till now? So just click on, now just click on launch. So here what I'm going to get, okay,
వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్. నాకు ఈ సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి, నాకు పర్టికులర్గా ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరూ లాగిన్ అవ్వచ్చు కదా ఎస్ఎస్హెచ్ నుంచి. నా పర్టికులర్ నెట్వర్క్ నుంచే ఎవరో ఏదో బై మిస్టేకో లేకపోతే కావాలనో లేకపోతే ఏదన్నా డ్యామేజ్ చేయాలనే ఒక దీంతో వాట్ వి కాల్ ఇంటెన్షన్తో దే మే డ్యామేజ్ అవర్ సర్వర్. ఓకే, బట్ పర్టికులర్గా దానికి సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలము లేకపోతే మనం దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయగలము అనేది నథింగ్ బట్ we are going to create a key pair which is going to work as a public key. ఓకే, ఇది ఒక పబ్లిక్ కీ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఏ ప్రైవేట్ కీ దాట్ యూ స్టోర్. ఈ ప్రైవేట్ కీని మనము క్రియేట్ చేస్తాము. వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్రియేటింగ్ ఏ కీ పేర్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్, then after we will convert it to the private key. Okay, let's give a name to our key pair. Okay, let's give it as FDP training. Okay, click on download key pair. Okay, now click on launch instance. దీని మీద ఎప్పుడైనా సరే when you are downloading the key pair, just click only once, don't click multiple times. Okay, అది ఉంది కదా అని చెప్పి you don't click multiple times. మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే you will get a different number of downloaded files. అప్పుడు మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఈ సర్వర్ని మనం ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో మనము ఆ టైంలో మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దట్స్ వై వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద ఫైల్ పెమ్ ఫైల్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, ఫైన్, దట్స్ హౌ యూ కెన్ లాంచ్ ఎ సర్వర్. అంటే మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం సక్సెస్ఫుల్గా, వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఎ సర్వర్. ఫైన్, హౌ టు యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్ నౌ. Okay, how to access the server? As it is a Linux machine, as I said, we can access it through putty. Okay, port number 22 ni use cheskoni we are going to access through putty. Fine, before to this, what we need to do, we need to download a software called putty and puttygen. Okay, putty and puttygen. For that you need to go to putty.org. Okay, putty.org and click on, you can download putty here. Just click on here, you will be redirected to the downloadable files page. Okay, మనము విండోస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we need the windows installer file. ఓకే, మనకి ఒకసారి ఇన్స్టాలబుల్ ఫైల్ కావాలా లేకపోతే జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కావాలా? ఇన్స్టాలబుల్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మనెంట్గా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంటుంది. లేదు, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి whenever you run it then only it will execute. Okay, the other time it will not be installed. పర్టికులర్గా మన హార్డ్ డిస్క్ లో స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలండి? ఎస్ఎస్హెచ్ నుంచి కావాలి, ఫైన్, బానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఇందులో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. వాట్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ వాట్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్? So if your machine is 32-bit, you download the 32-bit version. If your machine is 64-bit, you download the 64-bit software. Okay, as my operating system is 64-bit operating system, I am downloading 64-bit. Okay, and to your if I'm not wrong, I am already having a putty and puttygen softwares that are already downloaded, and you can go ahead and you can download the softwares. Okay, 64-bit, and then after puttygen, as we have downloaded the public key and we need to convert it as a private key, we need puttygen to convert it to the private key. ఓకే, మనం విండోస్ మిషన్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి పుట్టి అనేది డైరెక్ట్ గా పెమ్ ఫైల్ ని కన్సిడర్ చేయదు. వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఏ పీపీకే ఫైల్ విచ్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ కీ. what we need to provide private key which is nothing but ppk file. So for that conversion we need to download puttygen.exe. Okay,
So you need to download this putigen.exe software as well. Fine. So these are the steps that we need to do. Okay. Naku, okay. As of now, we'll stop with this one. And there is a one more software here itself we have is పేజెంట్. మనము ఏదైతే పీపీకే ఫైల్ని కన్వర్ట్ చేసామో ఈ పేజెంట్లో కనుక లోడ్ చేసి ఉంచితే యూ డోంట్ నీడ్ టు అప్లోడ్ ద పీపీకే ఫైల్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ లాంచ్ ద సర్వర్. ఓకేనండి. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ విత్ ద పేజెంట్. పేజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద పేజెంట్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. పదే పదే మళ్ళీ మనం ఏదైతే సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తున్నామో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అవసరం లేకుండా we can use the Pagent software. Fine. So now let's go to Putigen. First of all, Putigen. So this is the executable file that we have downloaded. Okay, just click on key. So we need to create SSH RSA key itself. Okay, so now click on load. What we are going to load here, the file that we have downloaded. What is the file that we have downloaded? fdptraining.pem. మీరు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ షో అండి, ఇక్కడ చూపించదు, బికాస్ ద ఫైల్ టైప్ దట్స్ సెలెక్టెడ్ హియర్ ఈస్ పీపీకే ఫైల్ మాత్రమే చూపించమని మనము ఒక సెలక్షన్ క్రైటీరియా పెట్టాము, కాబట్టి అది లోడ్ అవ్వదు. హియర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ ఫైల్స్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఫైల్ దట్ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్. అప్పుడే మనకి చూపిస్తుంది successfully imported foreign key. Okay, click on OK and then click on private key. So this is the public key of the file that we have downloaded. And if you go to this file, మనం ఇది ఓపెన్ చేస్తే what we are going to see is open with let us open with edit node ++. So this is the thing that stored in the file that we have downloaded. మనం ఏదైతే ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసామో పబ్లిక్ కీ అని చెప్పి ఆ పబ్లిక్ కీలో మనకి ఏదైతే స్టోర్ అయిందో దిస్ ఇస్ వాట్ స్టోర్డ్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటు ద ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు ప్రైవేట్ కీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ప్రైవేట్ కీ. ఆర్ యు ష్యూర్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ కీ వితౌట్ ఎ పాస్ ఫ్రేజ్? లేదు, నాకు ఐ వాంట్ ఈ ఫైల్ ఎవరికైనా దొరికినప్పటికీ కూడా, ఓకే, ఇది ఎవరికైనా దొరికినప్పటికీ కూడా ఇది సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి. సో దెన్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఏ పాస్వర్డ్ ఆన్ దిస్, లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ పాస్వర్డ్ టు దిస్ ఫైల్ apsdc@123. confirm passphrase apsdc@123. let us suppose this is the passphrase that I am going to give this file. Okay, now just click on save private key, give it a name fdp training. Okay, ikkada we are going to get the extension called .ppk. save it. Okay, we are done with the Putigen. Okay, మనం ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, we need to open Putigen, then click on load, select the file that you have downloaded from the AWS console. Okay, load it and click on save private key. That's it. ఆ ప్రైవేట్ కీకి మనం ఒక పేరు ఇస్తాము, any name you can give it to the private key. Okay, it's going to be stored in our local system. Fine, you save the private key and you close the putty key generator. Fine, that's the job of Putigen. Now I want to access the server using putty. Go to putty.exe where you have downloaded. Okay, సో అలా కాదండి, నేను మీరు ఇందాక పేజెంట్ అని చెప్పారు కదా, సో దిస్ ద పేజెంట్ ఫైల్ అండి. మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లాంచ్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటబుల్ లాగా చూపించదు అది. యూ హ్యావ్ టు గో హియర్, యాడ్ కీ అని ఉంటుంది మనకు ఆప్షన్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనము కీని కన్వర్ట్ చేసామో దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్స్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎలా లోడ్ చేయాలనేది విల్ సీ. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ కన్సోల్.
see our instances. Okay, సో మనం ఇప్పుడు సర్వర్ కి ఇంత టైం ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే, ఇట్ నీడ్స్ టు మనం ఒక సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్ 2x2 చెక్స్ అండి. ఓకే, హెల్త్ చెక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2x2 చెక్స్ అని, ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్ దీస్ 2x2 చెక్స్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వర్. ఓకే, then copy the public IP address that's assigned to our server. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ, వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అనేవన్నీ మనము నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాము, అవునా? సో హియర్ దే ఆర్ అల్లోకేటింగ్ us a పబ్లిక్ ఐపీ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఏ. ఓకే, కాపీ దిస్. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇలాగా డ్రాగ్ చేసుకుంటూ కాపీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో beside your public IP, there you can have an option to copy clipboard, copied, that's it. Okay, now go back to putty. Okay, now go back to putty, paste the IP address. Okay, paste the IP address, and మనం ఇప్పుడు ఏదైతే PPK ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసామో you have to load the PPK file into the putty. Okay, for that you need to click on SSH secure shell, then after authentication AUTH, there you will be getting an option called browse. Go to browse. మనం ఇప్పుడు PPK ఫైల్ ని ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాము. Upload the file that we have converted from PEM to PPK. Okay, FDP training is the file that I have converted from PEM to PPK. Load it. Okay, now go back to session. Okay, just click on open. So as every configuration is perfectly done, we are getting this alert. Just click on yes. Okay, as we have launched Ubuntu, మనం ubuntu కదండి లాంచ్ చేసాము. సో ద యూజర్ నేమ్ ఫర్ ubuntu is ubuntu OS is ubuntu. Just click on enter. Okay, it will load and it will ఓకే పాస్ ఫ్రేజ్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక మనం ఏదైతే మనం పాస్ ఫ్రేజ్ ఇచ్చామో ఈ సెక్యూరిటీ కీకి మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం కదా, అవునా? యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దట్ పాస్ ఫ్రేజ్. Okay, if the configuration that's done by you is perfect, okay, if you have not done any mistake in these steps, ఇంతవరకు మనం చేసిన దాంట్లో ఎటువంటి మిస్టేక్ చేయనట్లయితే you will directly get the operating system up and running. ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ గా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము. So just let me change the behavior of this. Colors, use system colors, appearance, give it as change. Let me take it to 12. Apply. Okay, this is the server that we have created. Just give it as a command sudo apt-get update. ఎప్పుడైనా మనం ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ సర్వర్ కి మనము అప్డేట్ ఇవ్వాలి. ద ఫస్ట్ కమాండ్ దట్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ద న్యూలీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ updating the operating system. If there is any flaws or if there is any bugs in that operating system, the operating system service provider may have debugged those bugs. Okay, they may have overcome. So ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయగానే better you update the operating system. So then after you better upgrade it as well. Sudo apt-get upgrade. We have done update, now I am doing upgrade. Yes, so if you observe, the speed of this particular instance is very high. నేను అదే ఒక లోకల్ మెషిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అది చాలా స్లోగా రన్ అవుతుందండి. We don't get this much of speed in the local machine. Depends upon the network that's available in our home or the network that we have connected to. Okay, so done. This is how we can launch a server. Till now any doubts అండి? ఇప్పటిదాకా ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేయడం అండ్ యాక్సెస్ చేయడం, ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి?
హలో చెప్పండి. సార్ అది 2x2 చెక్ అన్నారు కదా సార్, అవునండి. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది 2x2 చెక్ ఉండాలి అని చెప్పి అన్నారు కదా సార్. అవును సార్, అవును సార్. ఏం సార్ 2x2 చెక్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే 2x2 అంటే ఇంకా 1x2 అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? దానికి 2x2 అంటే ఉంది అంటే 1x2 అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? 1/2 అని ఉంటుంది సార్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2x2 చెక్స్ అని ఉందో, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనము ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఫ్లా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం కనుక ఫేస్ చేసినట్టయితే ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అందులో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే కనుక ఇట్ విల్ త్రో హియర్. ఓకేనా సార్? మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడే మనకు చూపిస్తుంది బేసిక్ గా. ఓకే, ఓకే ఇది సార్. నథింగ్ బట్ ద సర్వర్ హెల్త్ సార్. ఓకే, ఇది నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సర్వర్ హెల్త్. ఓకే, సో 2x2 అంటే సర్వర్ హెల్దీగా ఉంది, సో ఇప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు అని. అవును సార్. ఓకే, సో 1x2 అంటే ఏ రీజన్, ఐ మీన్ సర్వర్ హెల్దీగా లేదన్నా సార్? అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే. అవును సార్, మోస్ట్లీ అలా రాదు సార్ మనకి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ద మానిటరింగ్ ట్యాబ్. ఓకే సార్, ఓకే, మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే కనుక ఇట్ విల్ షో ఇట్ హియర్. మానిటరింగ్ లో మనకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టేటస్ చెక్స్ అనేవి చూపిస్తాయి మనకి. ద సిస్టమ్ రీచబిలిటీ చెక్ పాస్డ్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ రీచబిలిటీ చెక్ ఈస్ ఆల్సో పాస్డ్. దీస్ ఆర్ ద 2x2 చెక్స్. సిస్టమ్ స్టేటస్ అండ్ ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ సో సిస్టమ్ స్టేటస్. ఓకే ఓకే సార్, ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సో PM ki abbreviation ante basically it's a key pair sir. It's a key pair what we call it as. And if you ask Google, it will say private enhanced mail. Okay sir, private enhanced mail. And when you say it's a PPK, it's a putty private key. These are the abbreviations, general abbreviations for the PM and PPK. Could you please provide any notes for all these steps? I'll provide this recorded session sir, not an issue. Whatever I'm explaining now, I'll provide this recorded session. You can if you have any doubt at any point, you can refer this. Any more queries sir till now? Sir, I have a query. Cheppandi sir. Sir, we are very much familiar with Windows. Why don't we go for Unix and Ubuntu, sir? Windows ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయలేము అంటున్నారా సార్? Sir, is that what you're asking me? Yes sir, we are very much familiar with Windows, but why don't we consider Unix and Ubuntu, sir? Sir, why? సార్ ఇప్పుడు ఒక ransomware వైరస్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే మనకి సైబర్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయో, if you observe, let me Yes. show you. Just click on in your keyboard, just click Control Shift Escape. You will get the task manager. Okay sir, these are the softwares that I am running now, I am utilizing now. Okay sir, so if you stop here, నేను ఎన్ని యూస్ చేస్తున్నాను? 10 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నాను. అదర్ దెన్ దిస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 81 బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ కీప్ రన్నింగ్. ఎన్ని సార్? 1 2 కాదు సార్, 81 సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ కీప్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఈ 81 సర్వీసెస్ లో ఏ పోర్ట్ ఎందుకు ఎనేబుల్ చేసిందో చాలా బ్రీఫ్ గా డీబగ్ చేస్తే గానీ మనకు తెలియదు. దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ స్టాప్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్. లేదు బై మిస్టేక్ ఒక పోర్ట్ ని డిజేబుల్ చేయబోయి లేకపోతే ఒక సర్వీస్ ని డిజేబుల్ చేయబోయి ఇంకేదో సర్వీస్ ని డిజేబుల్ చేసామే అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్? మీ హోల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ the basic thing that why we choose Linux operating systems is whenever we want to host a web application, a live web application, వాటన్నిటికీ కూడా 99% ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ లో
లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు సార్. ఎందుకంటే ద కెర్నల్ దట్స్ డెవలప్డ్ ఫర్ ఆన్ లైనక్స్ బేస్డ్. ఓకే, ఆ లైనక్స్ మెషిన్స్ ని ఏ కెర్నల్ మీద అయితే డెవలప్ చేశారో ఆ లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ కెర్నల్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవరైనా అటాకర్ కానీ ఎవరైనా అటాక్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే క్రాష్ చేయాలనుకున్నా దానికి లైనక్స్ కెర్నల్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ చూస్ లైనక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మేబీ ఇట్స్ రెడ్ హ్యాట్, మేబీ ఇట్స్ సెంటోస్, మేబీ ఇట్స్ ఉబుంటు, ఫెడోరా, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. బట్ ద కెర్నల్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. వెరాజ్ ఈ కెర్నల్ ఏదైతే వీళ్ళు డెవలప్ చేశారో అండ్ ద సేమ్ కెర్నల్ విండోస్ కూడా డెవలప్ చేశారు సార్. బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ దట్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ హై. ఆర్డిపి ఎనేబుల్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా, ఎస్ఎస్హెచ్ ఎనేబుల్డ్ గా ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఎనేబుల్డ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా పోర్ట్ నెంబర్, మేబీ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ దట్ ఆర్ డిఫాల్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ఓపెన్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ హై రిస్క్ ఆఫ్ getting attacked by a hacker or a intruder, you can say. That's one reason sir. That's major thing is that's it. And ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ 80 సర్వీసెస్ ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో ఈ 80 సర్వీసెస్ లో నా ప్రాసెసర్ వచ్చేసి రైట్ నో మై సిస్టమ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ ఓకే. if you see here this PC's configuration properties, my laptop's configuration is it's i5 7th generation with 2.5 gigahertz and 2.7 gigahertz clock speeds, and installed memory is 16 GB RAM, and it's a 64 bits operating system. Okay sir, this is what my laptop's configuration. But if you observe here in the task manager, how much CPU that's being utilized sir? 68%. Come back to our Linux based operating system. Just give it a stop. So if you observe here, maybe the CPU percentage it's being utilized is 0.03 or maybe 10%. మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే there are no more services that are running except root కి తప్ప ఇంకే ఎటువంటి సర్వీస్ కూడా present రన్నింగ్ లో లేదు. If we want to install any service and if you want to enable any kind of a service port number or whatever you want, then only you can enable. అర్థమైందా సార్? The default what we are using, if you observe CPU utilization చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, you are utilizing only 0.3% or 0.0%, hardly negligible. ఓకే, బట్ ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే నేనేమి చేయకపోయినా కూడా 40% 50% CPU యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, ర్యామ్ 50% యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, డిస్క్ స్పేస్ ఇప్పుడంటే 6% చూపిస్తుంది కానీ రెగ్యులర్గా అయితే 30-40% చూపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ గో టు ఎనీ విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ వెంటనే 50% 60%కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ సర్వర్ బేస్. మోస్ట్లీ యూజ్ చేయరు సార్, మోస్ట్లీ కాదు 99% they don't use Windows based operating system. And one more thing, that why we don't install Windows operating systems ని బేస్ చేసుకున్న సర్వర్స్ ని ఎందుకు యూటిలైజ్ చేయము మనము అంటే, ఒక విండోస్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తే whenever you get a update, ఓకే, ఒక అప్డేట్ రాగానే మనము సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ అప్డేట్స్, మనము ఇక్కడ ఒకసారి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని అప్డేట్ చేస్తే ఓకే, ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఏ అప్డేట్ అండ్ ఇట్స్ పెండింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. సో లెట్ మీ సే ఇట్స్ డౌన్లోడ్. ఓకే, ఇది డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది సార్, ఈ పర్టికులర్ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి వాట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ మీ, ఇన్స్టాల్ అయింది బాబు నువ్వు సిస్టమ్ ని రీస్టార్ట్ చేయని అడుగుతుంది. వీళ్ళు మంత్లీ ఒకసారి అప్డేట్ ఇచ్చారనుకుందాం సార్, అంటే మంత్కి ఒకసారి we need to update the system, we need to restart the system. So if your application is not global then it's okay, మీరు ఎన్నిసార్లు రీస్టార్ట్ చేసినా కూడా ఎవరు అడగరు. బట్ యు ఆర్ హోస్టింగ్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎ క్లయింట్,
మీ క్లయింట్ మీకు నైట్ 12 అప్పుడో లేకపోతే 1 అప్పుడో కూడా బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చేమో, మీకు తెలియదు కదా. సో మీరు ఆ టైంలో మీ క్లయింట్కి చెప్పకుండా మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. లేదు ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి అంటే ఓకే అంటాడు సార్, ఓకేలేండి పర్లేదు, యూ అప్గ్రేడ్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ అస్ అని చెప్పి చెప్తాడు. నాకు మంత్లీ 2 times 3 times వస్తుంది. లేకపోతే చూడండి వెంటనే పెండింగ్ రీస్టార్ట్ అని వచ్చేస్తుంది, రీస్టార్ట్ నౌ. We need to restart the server immediately once we update the operating system. But నాకు ఇప్పుడు వర్క్ ఉంది, I don't want to restart my operating system. So then what happens? I can't do it. Backend లో ఒక ప్రాసెస్ స్టిల్ ఇట్స్ కీప్ రన్నింగ్. ఈ అప్డేట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే రన్నింగ్ లో ఉందో అది రన్నింగ్ లోనే ఉంటుంది. బట్ వేర్ యాజ్ వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వాట్ ఈస్ ఏ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నేను కూడా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ చేశాను, బట్ ఇట్ డజంట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ఏ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్. నేను అప్డేట్ చేశాను, అప్గ్రేడ్ చేశాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ మీ ఫర్ ద రీస్టార్ట్. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ సపోర్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్ ఫ్రమ్ ద లైనక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మీరు లైనక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని 2 years 3 years పాటు రీస్టార్ట్ చేయకపోయినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు సార్. ఒక 2 years ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. బట్ వేర్ యాజ్ ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, లేకపోతే ఒక సర్వర్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సరే విండోస్లో, ఇట్ విల్ కీప్ యూ ఆస్కింగ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 3 to 4 months వన్స్. 3-4 నెలల కన్నా ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. ఒక సర్వర్ ఉంటే పర్లేదు, 100 సర్వర్లు ఉంటే లేదు, 1000 సర్వర్స్ ఉంటే ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు రీస్టార్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే సార్, ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు రీస్టార్ట్ యాజ్ వెల్. నాకు ఇప్పుడు ఈ విండోస్ మిషన్ ఈ లైనక్స్ మిషన్ పర్టికులర్గా వాట్ ఐ విల్ డూ sudo init 6. సో మై సర్వర్ is stopped. Okay, let me try within how many seconds it's going to regain, it's going to get back. Okay, it's not a top, maybe it's ఒక 5 seconds 10 seconds అయి ఉండొచ్చు నీ సర్వర్ని స్టాప్ చేసి. లెట్ మీ ట్రై వన్స్ అగైన్. Okay, still trying for the re-access. రీస్టార్ట్ సార్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఎవరు కూడా వాడరు సార్, ఇట్స్ ఏ హై ప్రైజింగ్ కదా సార్, ఎవరు వాడతారు? యాజ్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్రీ. మనకి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒకటి ఏదైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రీగా ఉంటేనే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సార్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ సమ్వన్ టు పే సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ పాకెట్, దే డోంట్. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ దే డోంట్. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అనుకుంటారు ఖచ్చితంగా, దానివల్ల ఉపయోగం ఉన్నా కూడా. See sir, there hardly in 30 to 40 seconds the server is up and running. Okay, the server is up and running. This is one of the major difference in between Windows and our what do you say Linux. Okay sir, server restart చేసిన తర్వాత కూడా it's not asking us to restart the server again. It's showing how much percentage of memory that's used, and swap usage 0, processes that are running are 96. That also only of root processes that are running. Okay sir, that's a huge difference between a Windows operating system and the Linux operating system sir. And Mac అయితే అసలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. హై ప్రొఫైల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు మ్యాక్ ఓఎస్లు వాడతారు ఫస్ట్ థింగ్. లేదు బాగా సెక్యూరిటీ కోరుకునే వాళ్ళు మ్యాక్ ఓఎస్ వాడతారు. Okay, there are only 2 criteria why we use Mac OS. Either it is mobile phone or a laptop or whatever you use. ఒకటి, the first criteria for using Mac OS is for security base. Mac OS provides high security in all the operating systems when you compare. Okay, the second purpose is show up, put on a show, అంతే, అంతమించి ఏమి ఉండదు సార్. వెన్ యూ కంపేర్ ఒక యాపిల్ ఫోన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక OnePlus ఫోన్, చైనా ఫోనే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది మనకి ఇన్ ఆల్ ద క్రైటీరియాస్. ఎదర్ ఇట్ ఈస్
ప్రాసెసింగ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ కెమెరా, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ర్యామ్ సైజ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్, ఏది కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఒక చైనా ఏదైతే OnePlus ఫోన్ ఉందో ఆ ఫోనే మనకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది యాపిల్ ఫోన్ కంటే కూడా. సో స్టిల్ ద పీపుల్ యూజ్ యాపిల్ ఐఫోన్స్. ఐ డోంట్ నో వై. ఎస్ సార్, ఐ సజెస్ట్ అని చెప్పండి సార్, యాజ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ సి సార్, ఎవరికైనా కూడా ఫీజిబిలిటీ కావాలి సార్, ఈజీ టు యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి, ఈజ్ ఉండాలి, నథింగ్ బట్ ఈజ్. ఏదైనా సరే ఒక పని చేయాలంటే చాలా ఈజీగా ఉండాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, ఈజీగా ఎలా సంపాదించవచ్చు అనేది ఆలోచిస్తాం మనం. సో దట్ పర్టికులర్ ఈజ్ ఎందులో ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే నథింగ్ బట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఐకాన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పనిచేస్తుందని తెలిసిపోతుంది. వేరాజ్ a Linux operating system is not of that kind. Okay, ఒక Linux operating system మీద వర్క్ చేయాలంటే you need some basic knowledge to work on. So that's one of the reason why we don't like Linux operating systems. Still there are GUIs in Linux operating systems we don't use. As there are many number of people using Windows operating systems, there are ఈ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంటుందో వాళ్ళకి క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఆన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దే ఆల్సో అప్డేట్ దేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ పర్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కే అప్డేట్ చేస్తారు. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ థింక్ ఆఫ్ లైనక్స్ అండ్ మెషింటోష్. హౌ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ సర్వర్స్ మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఎట్సెట్రా. సార్ టేబుల్స్ మన ఇప్పుడు మామూలుగా మన హార్డ్ డిస్క్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతుందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ సార్. ఓకే, వెన్ వీ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది, బేసిక్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ సార్? ఎనీ మోర్ క్వెరీస్, టెక్నికల్ క్వెరీస్ till now? I am facing one problem in Windows 10 sir. Frequently internet connection is unstable, disconnecting, where in Windows 8 not like that. So try to update your Windows operating system. అప్డేట్ చేయండి, ఒకసారి సెక్యూరిటీ స్కాన్ రన్ చేయండి, ఫుల్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ స్కాన్ రన్ చేయండి. మేబీ ఇట్ మే రీసాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం. లేకపోతే మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకోండి. వాట్ మే బీ ద ప్రాబ్లం? మీ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా సార్. మీ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అన్ఇంటరప్టెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదేమో. ఎట్ ద జంక్షన్ బాక్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ జంక్షన్ బాక్స్ దగ్గర స్విచ్ ఎవరిని ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తున్నారేమో. వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్. ఓకే, సో మేబీ సెక్యూరిటీ గ్లిచ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు సార్ మీ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. ట్రై టు ఇన్స్టాల్ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ట్రై టు రన్ హోల్ సిస్టమ్ స్కాన్. ఒక ఫ్రీ యాంటీవైరస్ కానీ ఏదన్నా సరే ఒకటి టెంపరీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, టెంపరీగా రన్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఎనఫ్. వన్స్ యు ఆర్ డన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ your operating system. You would just uninstall the antivirus software, because ఈ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ఫైర్ వాల్ టు అవర్ సిస్టమ్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ప్రాసెసెస్ రన్ అవుతున్నాయో అవి సరిపోవన్నట్టుగా ఇట్ విల్ యాడ్ మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ అవర్ ర్యామ్ అండ్ సిపియు. ఓకే, ఇక్కడ 42% కాస్త 72%కి వెళ్ళిపోతుంది ఇఫ్ ఐ ఇన్స్టాల్ అన్ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ మై సిస్టమ్. ఓకే సార్, పీపీకేకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? I have already shown you sir. Let me tell you once again. Putigen, open Putigen. Load the PEM file. What we need to load? The PEM file or the key pair that we have downloaded from the AWS console while launching an instance. Okay sir, మనము సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే మనం పిఎం ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ పిఎం ఫైల్ని ఇక్కడ లోడ్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ లోడ్.
and then click on save private key. Click on save private key. Okay, yes, and give it a name. Okay, extension same ఇవ్వకండి, just give it a name and click on save. అంతే సార్. It's not a big procedure. It's not that tough to do that. Okay sir, I hope I'm clear, Santosh garu. Sir, any more queries sir till what we have seen today? If you don't have any queries, I'll show you how to launch a Windows machine as well. నేను చూపిస్తాను, but we are not going to work that much on Windows operating system. Okay sir, మనం whatever the configurations or the deployments that we are going to do, we are going to do on these Linux machines only. Windows, it's not preferable sir. Basically server based అయితే కనుక it's not preferable. No network administrator or no server administrator will propose a Windows operating system for hosting a website. Sure sir, I'll show. Sure sir, నేను ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. Okay, you want me to show some data on my server? Let me go to the description and let us copy this public IP. Take a new tab, paste this. Okay sir, I'm not going to get anything. This site can't be reachable antundi. Now let me go back to the Windows Ubuntu operating system. Let's install Apache Tomcat install చేసి చూద్దామా? apt-get install Apache 2. Yes, I want to install. So let's see whether the server is installed or not. This is not only accessible by me sir, everyone can access. I'll post the link in your chat box. You can try this. Okay, even you can try this accessing this particular IP address. It's available everywhere. It's a website, nothing but a website. I'm hosting a sample website here, nothing but. You can check it out sir, Karimullah garu. So everyone can check it out, not a problem. Is it okay sir? Shall we move ahead? So fine, we'll see the Windows instance launch as well. ఈ రోజు మనం విండోస్ లాంచ్ ఎలా చేయాలో కూడా చూపించేస్తే, సో దట్ I might have shown 2 operating system installation launching. Okay, so let's launch one more instance, nothing but a server of Windows base. Windows. So Windows లో I have different server bases. Okay, so these are the free tier eligible అండి. I'm going to launch the free tier eligible. Select. Okay, I hope you are clear with all these steps sir. I'm going to choose only 1 GB of RAM and one virtual CPU. మీకు తెలుసు ఒక 1 GB RAM తో ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎంత కష్టమో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ లోకల్ మెషిన్, మీకు ఒక 1 hour పడుతుందేమో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఒక విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 1 GB RAM మీద ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 1 hour. Okay, it may take nearly 1 hour for the installation. Okay, so let's go ahead with 1 GB and virtual CPU as it's a demo. Okay, move on to the VPC. Just go with the default configurations as we are not going to use it in the real-time scenarios. Just add storage. See, నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనగానే ఇక్కడ 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ యాక్సెస్ యాక్టివేట్ అయిందండి. చూసారా, ఇందాక నేను లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 8 GB చూపించేసింది, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా విండోస్ అనగానే 30 GB చూపించింది. సో దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్, వన్ మోర్ ఫ్లా దట్ వి ఫేస్ విత్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Windows operating system, it's a huge package.
ఓకే, అవసరమైనవి అనవసరమైనవి అన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. ఇట్స్ డంప్ యార్డ్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా. నాకు అవసరం లేనివి కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫైన్, లెట్స్ మూవ్ ahead with 30 GB of space. Add tags. Tag is nothing but a name to your server. Name, give it as FDP Windows. Okay, next. The port number that's going to be activated on this particular port is 3389. ఎక్కడి నుంచి? Only from my IP. Okay, review and launch. This is the configuration that we have done till now. Cross check the configuration that we have done and click on launch. Same PEM file can be reused any times. Okay, any number of servers can use చేసుకోవచ్చు. Just click on launch, and the time that's taken by a Windows operating system to launch. Okay, instance state చూడండి సార్, it's still under pending, and checks కూడా చూడండి, you keep observing. And what's the time now? It's 3:27. It will take at least 3 to 4 minutes to get up and running. ఒక విండోస్ మెషిన్ ని అప్ చేసి రన్ చేయడానికి it will take at least 3 to 4 minutes. Even in cloud, even it's in cloud, it will take at least 3 to 4 minutes. Uh, still not up అండి. If you observe, it's already 3:29. 2 minutes done. Let's wait one more minute so that our server may get up. Still okay, it's up. It took 3 minutes of time for up. So how to connect our Windows operating system? It's in cloud, right? So here we have an option called connect. మనం ఏదైతే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు డౌన్లోడ్ ఏ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. సో మనకి ఆ ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ అవసరం లేదండి అనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ దిస్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ డెస్క్టాప్ ఫైల్ ఆర్డిపి ప్రోటోకాల్తో. అండ్ గెట్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ గెట్ పాస్వర్డ్. దేర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద కీ పేర్ విచ్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్. మనం ఇందాక ఏదైతే కీ పేరుని మనం డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ కీ పేరుని ఇక్కడ లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది. సో లోడ్ ద ఫైల్ దట్ వీ హ్యావ్, పెమ్ ఫైల్. ఓకే, పెమ్ ఫైల్ని లోడ్ చేయాలి. సో దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఏ ఆప్షన్ కాల్డ్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ దట్స్ డీక్రిప్టెడ్. ఇది ఎక్కడైనా సరే ఒక నోట్ ఫైల్లో యూ నోట్ ఇట్. ఓకేనండి, యూ నోట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నోట్ ఫైల్. ఓకే, and the username is obviously the administrator. Click on close. Why do we click on close? Just go and launch the server.
Just click on connect. Don't ask me again for this connection. Connect. It's asking me the password. Just paste the password that we have connected from the console. Just click on OK. Okay. Don't ask me again. Yes. So this is how you can create a Windows machine and access it. సో జనరల్గా మనము ఏదైతే మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నామో మనం ఒక విండోస్ మిషన్ ఎలాగైతే వాడుకుంటున్నామో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. నా ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ తక్కువ అండి, ఐ నీడ్ ఏ హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్. నాకు హై ఎండ్ ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ ఒక పీసీ కానీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ జస్ట్ లాంచ్ ఏ విఎం అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ దట్ టైమ్ బీయింగ్. ఏదైతే మీ టాస్క్ కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ అవ్వడానికి ఫుల్ యూటిలైజ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్కి మీరు యూ కెన్ లాంచ్ ఏ విఎం అండ్ యూ కెన్ టర్మినేట్ ఇట్. ఓకేనా అండి? మేబీ యూ మైట్ బి అటెండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్స్, లేకపోతే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మీద మీ సిస్టమ్స్లో సపోర్ట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు. దెన్ యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ అండ్ లాంచ్ దీస్ సర్వర్స్. ఓకేనా అండి? దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద whatever the కాన్ఫిగరేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్. మనం ఎక్కడ లాంచ్ చేసాము? ES East 1E లో లాంచ్ చేసాము. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇస్ t2.micro. హోస్ట్ నేమ్ ఇది, ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఇది, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది, అండ్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ప్రాసెసర్ టైప్ వచ్చేసి AMD 64 ప్రాసెసర్ మనకి ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చింది. అండ్ నెట్వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ లో టు మోడరేట్. ఓకేనా అండి? సేమ్ వే ఇంకా మొత్తం కూడా సేమ్ ఉంటుందండి. సో సారీ, this is the operating system and this is the file just for launching a server. ఓకే, జస్ట్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి మాత్రమే 16 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిందండి. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడంటే మనకి లోకల్ పీసీస్లో అంటే మనకి పెద్దగా అనిపించదు, కానీ బట్ సర్వర్లో 16 GB స్పేస్ అంటే మనకి బిల్లు పడుతుందండి, అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది. ఓకే, so this is how you can launch a Windows operating system. I hope it's clear, sir, with everyone. If you have any queries, just let me know. So can you please provide server-based commands in Unix? I don't have particular notes, sir, but you can find many online training videos. My IP option is secure purpose. సారీ సార్, నరసింహారావు గారు, నాకు అర్థం కాలేదండి మీరు ఏమడుతున్నారు. సార్ చెప్పండి. ఇది మై ఆప్షన్ ఎనీవేర్ మై ఐపీ అని ఉన్నాయి కదా సార్. అవును సార్. అవి దేనికోసం ఇచ్చేస్తారు సార్? మై ఐపీ అంటే ఏంటి, ఎనీవేర్ అంటే ఏంటి? కష్టమైన సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు జస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సార్. Like let me go to లేకపోతే I'll take CMD. Let's ping google.com. Control C. సో ఈ పర్టికులర్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో సార్, ఇది గూగుల్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ సార్. ఓకేనా సార్? దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ గూగుల్. నాకు ఇక్కడికి నేను వచ్చి ఏం చేస్తానంటే, నేను ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేశానో ఇందులో లెట్ మీ గో టు ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఇక్కడ లాంచ్ విజార్డ్ అని ఉంది కదా సార్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే, మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవ్వాలి అనేది ఇచ్చాం కదా, అది ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్ విజార్డ్.
ఓకే, RDP ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను సార్? Okay, నేను నా పర్టికులర్ IP నుంచి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తాను అంటే కస్టమ్ తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమ్ ఇస్తాను. okay ఏమి sir. ఇచ్చానండి? గూగుల్ యొక్క IP అడ్రస్ ఇచ్చాను. కష్టం ఇచ్చారు. గూగుల్ IP Okay, అడ్రస్ sir. ఇచ్చాను. ఓకే సార్, వన్స్ ఐ సేవ్ దిస్, Okay, it is saved, right sir? Let me go to yes the sir. Windows RDP. So what I'll do, I'll close this and I'll restart this. Okay sir, ఒక్కసారి మళ్ళీ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. This is the latest one that I have downloaded. Okay, Okay sir. so let me go back and instances. నేను ఇక్కడ ఏదైతే పాస్వర్డ్ ని సేవ్ చేశానో ఈ పాస్వర్డ్ ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అసలు అక్కడ దాకా కూడా వెళ్ళదు. ఇనిషియేటింగ్ రిమోట్ కనెక్షన్ ఏమొచ్చింది సార్? నాకు రిమోట్ కనెక్షన్ కాంట్ కనెక్ట్ టు ద రిమోట్ కంప్యూటర్ అని వస్తుంది. అవునా సార్? Message. Okay. ఎందుకు Okay వస్తుంది sir. సార్? బికాస్ వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి Okay. యాక్సెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది అనేది మనం అక్కడ ఒక పాలసీ రాస్తాము. ఓకేనా సార్? Okay. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. Okay sir. Yes sir. Any more queries sir? Any more queries from anyone? Understood sir. Understood. Okay sir. Okay sir. Thank you sir. Not a problem sir. Any more queries sir? Any of you? Sir, how all earn money by hosting the servers etc. stuff by AWS? AWS వాళ్ళు మనీ ఎలా సంపాదిస్తున్నారని అడుగుతున్నారా, లేకపోతే ఇందులో హోస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తున్నారని అడుగుతున్నారా? I have a doubt in your question. హోస్టర్స్ అంటే AWS వాళ్ళే కదా సార్? దే ఆర్ ద హోస్టర్స్. AWS వాళ్ళు ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు సార్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఫీజిబిలిటీ ఇస్తాను సార్. నేను ఈ $100 క్రెడిట్ ఏదైతే ఇచ్చానో ఇచ్చి మీకు ఒక అలవాటు చేస్తాను. ఏం అలవాటు చేస్తాను? ఈ సర్వర్స్లో హై కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడము, ఈ సింప్లిసిటీని యూటిలైజ్ చేయడము మీకు ఒక అలవాటు చేస్తాను. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే మీరే కానీ ఒక సర్వర్ని హోస్ట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? బెటర్ నాట్ టు గో అండ్ బై ఏ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్. సర్వర్ క్లౌడ్ ఎందుకు యూస్ చేసుకోకూడదు అనే ఒక థాట్ వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ గో అండ్ యూటిలైజ్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్. ఓకే, క్లౌడ్ సర్వీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మీకు బిల్ జనరేట్ అవుతుంది సార్. మీకు దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్రీ స్పేస్. మీకేదో మనం లోకల్గా టెస్టింగ్కి కాబట్టి మనకేం బిల్ జనరేట్ అవ్వదు. కానీ రియల్ టైంలో ఎప్పుడైతే మనం రియల్ టైం అప్లికేషన్స్ని హోస్ట్ చేస్తామో జియో లాగానే సార్, అంతే. మనకి ఫస్ట్లో కనుక 3 నెలలు ఫ్రీ 4 నెలలు ఫ్రీ అని చెప్పి అందరిని ఆకర్షించి పట్టేశారు. అందరు పాపం మైగ్రేట్ అయిపోయి జియో కనెక్షన్స్ తీసుకున్నారు. తర్వాత ఏం చేశాడు? మిగతా వాళ్ళు ఎంతకైతే ఛార్జ్కి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సర్వీస్, అతను కూడా అంతకే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. హీఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ఫ్రీ సర్వీస్ నౌ బికాస్ ఇట్స్ అ టెంప్టేషన్, అంతే సార్. Yes sir, once you think that your server is no longer required, okay sir, make a service. If you think that this particular instance is no longer required, just click on actions, instance state, and then click on terminate. Okay, yes, terminate. That's it. Okay sir, within the next 2 hours this will disappear from your account. ఓకే, అంటే బిల్లింగ్ ఇప్పుడే ఆగిపోతుంది, బట్ మన అకౌంట్ నుంచి పోవడం మాత్రం వెంటనే పోదు. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ టైమ్ టు డిసపియర్ ఫ్రమ్ అవర్ అకౌంట్. ఓకే సార్. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, చెప్పండి సార్. సార్ టర్మినేట్ చేస్తే అందులో ఉన్న ఇప్పుడు సర్వర్ లో మన డేటా ఉంటుంది కదా సార్, మొత్తం పోద్ది సార్.
మొత్తం అదంతా వెళ్ళిపోతుందా? మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది సార్. దాన్ని బిఫోర్ ద టర్మినేటింగ్ వీ కెన్ టేక్ ద బ్యాకప్. ఇస్ ఇట్ Yes, sir. పాసిబుల్ You can సార్? take. Yes, sir. Yes, sir. If you see here, this particular instance is up and running, right, sir? Click on actions. ఎస్ సార్. Just click on Okay. instance image. You can create a Okay. image. నేను దాన్ని సపరేట్ గా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెషన్స్ లో ఎలాబొరేట్ గా చెప్తాను సార్ నేను. ఓకేనా సార్? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే ఎలాబొరేట్ గా నెక్స్ట్ మనకు ఒక సెషన్ ఉంది సార్ దానికి కూడా. We will see Okay, that sir. in detail. సార్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనము అంటే ఇక్కడ ఐపీ మనం యూజ్ చేసేది సర్వర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలన్నట్టు మనం మెన్షన్ చేయడానికి కోసం ఐపీ అడ్రస్ మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సార్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చా సార్? ఇవ్వచ్చు సార్. మీ ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ల్యాప్టాప్ కి మీ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్ చేశాడో ఆ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అది మారకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే ఓకే. అంటే అప్పుడు మనం ఈ రోజు ఒకటి ఉంది, రేపు ఒకటి ఉంది. పబ్లిక్ ఐపీ మారిపోతూ ఉంది అనుకోండి సార్ రోజు రోజు. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. యూ కెనాట్ లాగ్ ఇన్ టు యువర్ సర్వర్ కదా. సో అంటే అప్పుడు మనం స్టాటిక్ ఐపీ యూజ్ చేసినప్పుడే కావాలంటే మన ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నాకేంటంటే సార్, ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నాను, మా ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇది. ఓకే ఓకే. దిస్ వన్. మీరు వచ్చే సంవత్సరం వచ్చి చేసినా కూడా ఇదే ఉంటుంది. దిస్ వోంట్ చేంజ్. ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ కాబట్టి. Until and unless if I change. Okay. ఓకే ఓకే. ఓకే సార్. మేము మారిస్తే తప్ప ఓకే ఇది సార్. మారదు. అండర్స్టాండ్. అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఓకే నాది మారదు కాబట్టి ఐ హావ్ గివెన్ మై ఐపీ. దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ మై ఓకే ఆఫీస్. ఓకే. సో ఓకే మనం సార్. ఏదైనా కానీ ఇవ్వచ్చు. అది కాన్స్టాంట్ గా ఉండే ఐపీ అడ్రస్ తో మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ఇవ్వచ్చు, కోసం మనం లేదంటే యూజ్ ఫ్రమ్ చేస్తాం. ఎనీవేర్ ఇచ్చేయచ్చు. ఎనీవేర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే బట్ సార్. when you are not hosting any sensitive data in your server. ఎస్ Sensitive సార్. data ఎనీవేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎనీవేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ లైవ్ ఏదైనా మనం ఇప్పుడు సెన్సిటివ్ డేటా లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేసి అలాంటి వాటిని చేయనంత వరకు మనం ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ హోస్టింగ్ ఏ సర్వర్, బెటర్ నాట్ టు యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే సార్. ఓకే 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 సార్. సార్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు కదా మాకు కన్సోల్ అవును సార్. అకౌంట్స్. అవును సార్. సార్ అవి ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేశాను అనుకోండి సార్. Hmm. ఒక బిజినెస్ వెబ్సైట్ నేను హోస్ట్ చేశాను. చేయొచ్చు సార్. అది హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ టేక్ ద ఫ్రీ సార్? అందులో ఉన్న క్రెడిట్ అయిపోయేంత వరకు. అంటే ఇప్పుడు మా కన్సోల్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న క్రెడిట్స్ అయిపోయే వరకు. ఓకే ఓకే. మీరు అలాంటి చేయాలనుకుంటే ఇట్లాంటి అకౌంట్స్ లో చేయొద్దు. ఓకే సార్. ఇంకా బెటర్ నాట్ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ అకౌంట్స్ టెర్మినేట్ అయిపోతాయో తెలియదు మనకి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ AWS స్టాప్స్, అలాంటివి చేయరు. ఓకే ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, అట్లాంటివి చేయరు. అండ్ వీఆర్ కొలాబరేటెడ్ విత్ దెమ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. అట్లాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు. బట్ ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్. ఓకే. దెన్ మీకు అంతగా మరి కావాలంటే అలాంటప్పుడు సార్ యూ టేక్ ఏ ఓపెన్ అకౌంట్ సార్. ఓపెన్ అకౌంట్ ఒకటి తీసుకోండి. మీకు ఎలాగో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ ఫ్రీ కదా. ఓకే ఇప్పుడు T2.micro అనే కాన్ఫిగరేషన్ మనకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు 1 year పాటు. యూ కెన్ ఓకే యూటిలైజ్ దట్ ఓకే సర్వీస్ వితౌట్ ఎనీ బిల్. ఓకే. 1 year వరకు అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు. 1 year వరకు ప్రాబ్లం లేదు కదా, ఫ్రీ సర్వీస్ కదా. బట్ ఇది మనం టెర్మినేట్ చేసేంత వరకు కూడా టెర్మినేట్ అవ్వదు. ఓకే ఓకేనా సార్. దిస్ ఇస్ సో ఓపెన్ అకౌంట్ సార్. నాది ఓపెన్ అకౌంట్, ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ ఇది. ఓకే ఓకే. ఐ హావ్ ఓకే గివెన్ మై ఓకే క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ దీనికి. ఓకే ఫైన్ సార్. గారు, this is ఓకే Gautam from Aditya Engineering College. ఓకే చెప్పండి సార్. సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Srikant garu, this is Gautam from Aditya Engineering College. I have a doubt. Can I ask you? సార్ చెప్పండి సార్ గౌతమ్ గారు. సార్ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఈ ఫ్రీ టైర్ ఒక ఇన్స్టాన్స్, ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశాను సార్. ఓకే. సో దానికి 1 year ఫ్రీ అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అవును 1 సార్. year ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ కొత్తది క్రియేట్ చేసి దానికి మళ్ళీ నేను ఇంకొక T2 ని చేసుకొని సేమ్ వెబ్సైట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా, లేకపోతే దానికి ఛార్జ్ పడుతుందా? చేయొచ్చు సార్.
ఫ్రీగా చేయొచ్చా? చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సార్ మీరు నాతో లూప్ హోల్స్ చేపిస్తున్నారు సార్. లేదు లేదు లేదు, యాక్చువల్లీ లూప్ హోల్స్ కాదు, చెప్పట్లా మీరు యాక్చువల్గా లూప్ ఈ హోల్స్ డౌట్ చేపిస్తున్నారు నాతో. ఉంది. నేను ఒక దానికి ఇట్లాగా ఒక ఈ క్యాన్ సార్, ఈ క్యాన్. ఇప్పుడు మనం దానికి ఏదైతే ఇమేజ్ నేను తీస్తామో మార్చేసుకోవచ్చు. అదే సార్, ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వర్ కి ఏదైతే ఇమేజ్ మనం తీస్తామో దాన్ని ఎలా షేర్ చేయాలి వేరే అకౌంట్స్ అనేది కూడా ఐ విల్ షో ఇట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ ఓకే యూ. సార్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం సార్. Is there any more technical queries, sir? Any more technical queries from anyone? హలో సార్. చెప్పండి సార్. సార్ నిన్న మీరు యాక్చువల్లీ ఒకటి షేర్ చేస్తున్నారు కదా సార్, లైక్ రికార్డింగ్, లైవ్ రికార్డింగ్ చేశాను సార్. అది యాక్చువల్లీ ఆ గ్రూప్ లో మై నంబర్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ సార్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ మీ ఇన్ దట్ గ్రూప్? Sir, I can provide you that link in your WhatsApp group link నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. You can join yourself, sir. I cannot add you. Okay, sir. ఓకే సార్. మీకు గ్రూప్ లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను. You can join. ఓకే సార్. మీకు చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేస్తాను సార్. You can just directly click on that link and you can join that group. Okay, sir. ఓకే సార్. Fine. Any more queries from anyone else? Sir, I have one more doubt. చెప్పండి సార్. సార్ యాక్చువల్లీ మనకు మీరు కన్సోల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు కదా మొబైల్ నంబర్ తో. అవును. ఒకటి నార్మల్, యాక్చువల్ గా నాది అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకటి నార్మల్ ఒకటి ఆల్టర్నేట్ రెండు క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నార్మల్ వచ్చి నేను ఎడ్యుకేటర్ గా రిజిస్టర్ అయ్యాను, ఇంకొకటి ఆల్టర్నేట్ వచ్చి స్టూడెంట్ గా రిజిస్టర్ అయ్యింది. అవును. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది సార్ మీకు? ఎడ్యుకేటర్ స్టూడెంట్ యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ అయింది సార్. స్టూడెంట్ యాక్టివేట్ అయింది సార్. ఈ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది టర్మినేట్ అయిపోతుంది సార్. ఒక 2 to 3 days లో మీకు ఇచ్చిన జీమెయిల్ కూడా టర్మినేట్ అయిపోతుంది. యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ, ఐ కుడెంట్ డిలీట్ దెమ్. బట్ ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ నేను ఆ అకౌంట్స్, జీమెయిల్ అకౌంట్స్ కూడా డిలీట్ చేసేస్తాను. ఐ కెన్ గివ్ యూ ఓన్లీ వన్ జీమెయిల్ అకౌంట్. రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా సార్ నేను? ఆల్టర్నేట్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ దాని నుంచి ఎడ్యుకేటర్ గా చేసుకోవచ్చా? ఎడ్యుకేటర్ గా చేయలేం సార్, స్టూడెంట్ అకౌంట్ కదా. ఎడ్యుకేటర్ గా ఎలా చేస్తారు? మరి ఎలా సార్? అంటే కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్, అంటే ఉన్న చిన్న డౌట్, కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ ఎడ్యుకేటర్ గాను స్టూడెంట్ గా రెండు రిజిస్టర్ అయ్యారు కదా. ఎవరికి రాలేదు సార్, ఎవరికి రాలేదు. నో వన్ గాట్ యాక్టివేటెడ్. ఎవరెవరైతే అప్లై చేశారో అంటే ఎవరికి కూడా అప్రూవ్ లేదు. అందరికి మీలాగే రిజెక్టెడ్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓన్లీ స్టూడెంట్ గా మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసాము. అందరికి స్టూడెంట్ గానే ఇచ్చాము, మీకు కూడా స్టూడెంట్ గానే ఇచ్చాము. ఓకేనా సార్? ఫైన్. సో థాంక్స్ ఫర్ ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు కన్సోల్ కూడా దాంతోనే లాగిన్ అవ్వాలి. అంతే సార్. ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్. ఓకే సార్. థాంక్స్ everyone. Thanks for joining. And if you have any queries, please post it in the WhatsApp group here so that I can respond with your queries. And see you tomorrow on the same time. Okay. Hope no one is having any queries. See you tomorrow. You can leave the session.